Welcome, students. In the last lecture, we have started the next topic, that is indefinite integrals. We have already solved some examples of integration in that lecture, and in this lecture, we solve some more examples of indefinite integrals. The first example is Example first is integration of cos 2x divided by sin square x dx. Second example is integration of cos 2x divided by sin square x into cos square x dx. Take first example. Answer of first example. Let integral I is equal to given example right here as it is. That is integration of cos 2x divided by sin square of x dx. एक्झाम्पलमध्ये फक्त दिलेलं एक्झाम्पल आपण इंटिग्रल आय म्हटलं. इथं दोन टर्मचं तुम्हाला भागाकार दिसतो, म्हणजे ह्याचं इंटिग्रेशन आपल्याला डायरेक्ट घेता येत नाही. ही टर्म आपल्याला सिम्प्लिफाय करायला हवी. देअरफॉर यूज हिअर फॉर्म्युला ऑफ cos 2x, दॅट इज 1 minus 2 sin square of x. Therefore, integral becomes integration of 1 minus 2 sin square x divided by sin square x into dx. Now separate the denominator. Therefore, we get integration of 1 upon sin square x minus 2 sin square x divided by sin square x dx. Here sin square get cancelled, and we know that 1 upon sin square x means it's cosec square x. Therefore, integral I becomes integration of cosec square x minus 2 into dx. Now use the formulas. We know that integration of cosec square x dx is minus cot x. Here minus sign as it is, constant 2 as it is, and integration of dx is x plus constant c. बघा इथं काय सांगितलं एक्झाम्पलमध्ये cos 2x डिवायडेड बाय sin square x चे इंटिग्रेशन आपल्याला फाइंड करायचं आहे. पहिल्यांदा आपण काय केलं, एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय करत असताना cos 2x चा फॉर्म्युला यूज केला 1 minus 2 sin square x. इथं काय केलं आपण, दोघांचा डिनॉमिनेटर सेपरेट केला. ह्या दोन्ही टर्म सेम असल्यामुळे कॅन्सल झाला. इथं राहील 2 आणि 1 अपॉन sin square x ची व्हॅल्यू काय झाली, cosec square x. मग आता आपण फॉर्म्युला यूज केले. cosec square x चे इंटिग्रेशन काय असतं, नेहमी मायनस cot x असतं, आणि मायनस 2 dx चे इंटिग्रेशन किती असतं, मायनस 2x. सिम्पल लक्षात ठेवा, जेव्हा इथं फक्त एखादा नंबर येईल तेव्हा त्याचं इंटिग्रेशनमध्ये त्याला फक्त काय जोडायचं, आपल्याला x जोडायचं आहे. म्हणून मायनस 2 dx इंटिग्रेशन काय आलं, मायनस 2x प्लस कॉन्स्टंट c. Here our solution is completed. Now take second example. Integral I is equal to integration of cos 2x divided by sin square x into cos square x dx. Here also use formula of cos 2x, but terms in the denominators are sin square x and cos square x. Therefore, we use the formula of cos 2x containing both terms, that is cos square x and sin square x. We know that cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. Use this value in the integral. Therefore, integral I becomes integration of cos square x minus sin square x divided by sin square x into cos square x dx. Now separate the denominators. Therefore, we get integration of cos square x divided by sin square x into cos square x. Here cos square x same term get cancelled. Therefore, remaining term is 1 upon sin square x. Middle sign minus as it is, and second term becomes sin square x divided by sin square x into cos square x. Here sin square x get cancelled. Therefore, term remaining is 1 upon cos square x into dx. Now we know that 1 upon sin square x means value of cosec square x. Here minus sign as it is, and value of 1 upon cos square x is sec square x dx. Now the terms are connected with minus sign, therefore we can take its integration. We know that integration of cosec square x dx is minus cot x. Here minus sign as it is, and integration of sec square x dx is tan x plus constant c.
एक्झाम्पलमध्ये इथं आपल्याला कॉस टू एक्सचा फॉर्म्युला घ्यायचा आणि खाली साइन स्क्वेअर कॉस स्क्वेअरच्या टर्म्स आहेत. म्हणून कॉस टू एक्सचाही ह्याच दोन टर्म्स असणार. आपण फॉर्म्युला यूज केला कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस साइन स्क्वेअर एक्स. डिनॉमिनेटर सेपरेट केले. सेम टर्म असल्यामुळे पहिल्यामध्ये कॉस स्क्वेअर एक्स कॅन्सल होईल आणि दुसऱ्यामध्ये साइन स्क्वेअर एक्स कॅन्सल होईल. म्हणजे तुमची टर्म करायला फक्त 1 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 1 कॉस स्क्वेअर एक्स. मग त्यांच्या व्हॅल्यूज तुम्ही यूज करा. व्हॅल्यूज यूज केल्यानंतर त्या टर्म्स तुमच्या मायनसने कनेक्ट केलेले आहेत, म्हणून त्यांचं डायरेक्ट इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युला यूज करा. मग पहिल्या टर्मचं इंटिग्रेशन काय मिळतं आपल्याला मायनस कॉट एक्स, दुसऱ्या टर्मचं इंटिग्रेशन मिळतं मायनस टर्म एक्स टॅन एक्स आणि सगळ्या टर्म्स कंप्लीट झाल्या म्हणून पुढं काय आला प्लस कॉन्स्टंट सी. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज इंटिग्रेशन ऑफ टॅन एक्स प्लस कॉट एक्स bracket square dx, and second example is integration of root x plus 1 divided by x plus root x into dx. Solution: take first integral I is equal to integration of bracket of tan x plus cot x bracket square into dx. इथं ब्रॅकेटचा आपल्याला स्क्वेअर दिलं आहे म्हणजे याचं आपल्याला डायरेक्ट इंटिग्रेशन घेता येत नाही, म्हणून आपण पहिल्यांदा काय करणार इथं एक्सपान्शन फॉर्म्युला यूज करणार. देअरफॉर यूज हिअर एक्सपान्शन फॉर्म्युला ऑफ a plus b bracket square. Therefore we get integration of tan square x plus 2 into tan x into cot x plus cot square x into dx. But we know that the value of tan x into cot x is 1. Therefore here term becomes 2 into 1 means 2. Therefore we get first term tan square x as it is, middle term as only 2, and last term is cot square x dx. Now we have to calculate the integration of tan square x and cot square x, but its integration cannot be taken directly. Therefore use here identities. For tan square x use sec square x minus 1, and for cot square x use cosec square x minus 1. Here middle term 2 is written as it is. Now this minus 1 becomes minus 2 and this plus 2, that is all constant terms get cancelled. Therefore the terms in the integrals are, first term is sec square x, middle sign is plus, and second term is cosec square x into dx. Now separate the integrals. Therefore we get integration of sec square x dx. Here middle plus sign is as it is, and second term is integration of cosec square x dx. Now use their formulas. Therefore we get answer tan x minus cot x plus c. इथं काय केलं आपण पहिल्यांदा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असल्यामुळे एक्सपान्शन फॉर्म्युला यूज केला a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर हा, आणि तुम्हाला टर्म मिळाली मग टॅन स्क्वेअर एक्स प्लस 2 टॅन एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वेअर एक्स. त्याच्यामध्ये टॅन एक्स आणि कॉट एक्सची व्हॅल्यू नेहमी किती असते, दोघांच्या मल्टिप्लिकेशनची 1, आणि इथं फक्त टर्म आली 2. पण टॅन स्क्वेअर किंवा कॉट स्क्वेअरचं आपल्याला डायरेक्ट इंटिग्रेशन घेता येत नाही, म्हणून आपण त्याच्यासाठी त्यांच्या आयडेंटिटीज यूज केला आणि टॅन स्क्वेअर एक्सच्या जागी यूज केला सेक स्क्वेअर एक्स मायनस 1, 2 आहे तसंच ठेवला, आणि कॉट स्क्वेअर एक्सच्या जागी परत व्हॅल्यू यूज केली कोसेक स्क्वेअर एक्स मायनस 1. बाहेर तुमचा dx आहे तसाच. सगळ्या टर्म्स कॅन्सल, कॉन्स्टंट टर्म कॅन्सल होतात, म्हणून राहिल्या टर्म्स कुठल्या फक्त सेक स्क्वेअर एक्स प्लस कोसेक स्क्वेअर एक्स इंटू dx, आणि त्यांचे आपण फक्त इंटिग्रलचे फॉर्म्युले यूज केले की आपलं सोल्युशन इथं कंप्लीट झालं. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज example second. Let integral I is equal to integration of root x plus 1 divided by x plus root x into dx. इथं सुद्धा दोन टर्मचं तुमचं डिवायडेशन असल्यामुळे डायरेक्ट इंटिग्रेशन घेता येत नाही, मग टर्म सिम्प्लिफाय करावं लागतात. हिअर वी सी term in the numerator is root x plus 1 and terms in the denominators are x plus root x. Now write this x as root x bracket square. म्हणजे ह्या एक्सलाच आपण काय म्हणू शकतो, रूट एक्सचा स्क्वेअर, अँड टेक रूट एक्स कॉमन. देअरफॉर वी गेट term in the numerator is root x plus 1 as it is, and here take root x common. Therefore we get root x into bracket root x plus
1. Now both the terms are same, therefore they get cancelled. Therefore the term remaining in the integral is integration of 1 upon root x into dx. इथं काय सांगितलं बघा, मी एक्सलाच आपण रूट एक्सचा स्क्वेअर म्हटला आणि छेदातल्या दोन्ही टर्ममधून रूट एक्स आपण कॉमन काढला तर तयार होणार हा ब्रॅकेट आणि न्यूमरेटरमधली टर्म सेम असल्यामुळे काय होणार, कॅन्सल होणार आणि इंटिग्रेशनमध्ये टर्म फक्त राहणार 1 अपॉन रूट एक्स इंटू dx. आता इथे तुम्हाला इंटिग्रेशन डायरेक्टली घेता येत नाही, मग तुम्हाला काय करावं लागतं, एक तर रूट एक्स म्हणजे एक्स रेज टू हाफ म्हणावं लागेल आणि हा प्लस हाफ वरती घेतला तर एक्स रेज टू मायनस हाफ dx होईल आणि मग तुम्ही एक्स रेज टू यांचा फॉर्म्युला यूज करू शकता. किंवा दुसरी टर्म आपल्याला माहिती आहे की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्सची व्हॅल्यू किती असते, 1 अपॉन 2 रूट एक्स असते, म्हणून इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्सची व्हॅल्यू dxची व्हॅल्यू किती येणार आपली, रूट एक्स. म्हणजे मला इथं छेदामध्ये 2 लागणार आहे, हा छेदातला 2 ॲडजस्ट केला म्हणजे एकदा 2 आपण छेदामध्ये घेतला आणि दुसरा 2 आपण कुठे घेतला, न्यूमरेटरमध्ये घेतला. Therefore this constant 2 remains as it is and term in the integral is integration of 1 upon 2 root x into dx. Here term 2 remains as it is and use here formula. Its integration is root x plus constant c. Therefore our final answer is 2 root x plus c. इथं काय केलं आपण, रूट एक्सच्या डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू 1 अपॉन 2 रूट एक्स असते, म्हणजे मला छेदात 2 आला तर ह्याचं इंटिग्रेशन मला रूट एक्स घेता येतं म्हणून मी हा 2 ॲडजस्ट केला. हा 2 आपल्याला लागणार नाही म्हणून तो आपण बाहेरच ठेवला आणि हा 2 आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये लागतो. मग ह्याचा जर फॉर्म्युला यूज केला तर ही कशाची व्हॅल्यू आहे, रूट एक्सची, म्हणून तुमचं फायनल आन्सर 2 रूट एक्स प्लस कॉन्स्टंट सी. अँड हिअर अवर सोल्युशन इज completed. Now the next example is, consider integral I is equal to integration of 1 upon root 3x plus 1 minus integration of 3x minus 5 into dx. First we have to use here a rationalization method and simplify the example, and then we have to take its integrals. Now use here rationalization method. First multiplying the integral by its rationalization part, that is here we have to multiply with root 3x plus root 3x minus 5 to both numerator and denominator. गेल्या वर्षी लिमिट टॉपिक शिकवत असताना तुम्हाला मी रॅशनलायझेशन मेथड सांगितले. जेव्हा रूटमधल्या टर्म्स ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शननी जोडलेले असतात तेव्हा आपण रॅशनलायझेशन मेथड यूज करतो. त्याच्यामध्ये काय करतो आपण, छेदामध्ये जी टर्म आहे त्याचा रॅशनलायझिंग पार्ट घेतो, म्हणजे मधलं साईन फक्त चेंज करतो आणि त्याच टर्मने आपण न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करतो. सेम इथं आपण केलेलं आहे. नाउ वी गेट इंटिग्रेशन ऑफ 1 इंटू दिस टर्म ॲज इट इज, दॅट इज रूट 3x प्लस 1 प्लस रूट 3x मायनस 5, and term in the denominators are of the type. Here if we consider this a and this consider with b, then this term is a minus b into a plus b. Therefore we get its answer as a square minus b square. काय सांगितलं, ह्या दोन्ही टर्म सेम आहेत. जर आपण ह्याला a म्हटलं ह्याला b म्हटलं तर पहिली टर्म आपली a मायनस b येते तर दुसरी टर्म a प्लस बी येते, म्हणजे ह्याचा आन्सर काय मिळणार आपल्याला, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, दॅट इज स्क्वेअर ऑफ दी फर्स्ट टर्म मायनस स्क्वेअर ऑफ दी सेकंड टर्म. हिअर square root get cancelled, therefore we get 3x plus 1 as answer. Here minus sign is added as it is. Here also square root get cancelled, therefore we get 3x minus 5, but due to this minus sign this sign change and we get minus 3x plus 5. Now here we can see there is plus 3x and minus 3x, that is same term with opposite sign, therefore it get cancelled and 1 plus 5 means we get 6. Therefore integral becomes integration of root 3x plus 1 plus square root of 3x minus 5 divided by 6 into dx. केलं, छेदातला 6 बाहेर घेतला आणि स्क्वेअर रूट साईन काढून त्याच्या जागी आपण इंडेक्सची व्हॅल्यू किती यूज केली, हाफ पहिल्या टर्ममध्ये आणि
दुसऱ्या टर्ममध्ये. Here the term 1/6 remains as it is and here the integrals are separated. Therefore we get first term as 3x plus 1 bracket raised to half into dx plus second term is integration of 3x minus 5 raised to half into dx. Keep this 1/6 term as it is and therefore here we get by using formula of ax plus b bracket raised to n. First consider this term as x, therefore we have to use here formula of integration of x raised to n dx, which is x raised to n plus 1 divided by n plus 1. Therefore use here formula and we get this bracket 3x plus 1 as it is raised to n is half plus 1 divided by half plus 1. Since here term is of the type ax plus b, therefore we have to divide with the coefficient of x, and here coefficient of x is 3, therefore here we have divided with 3. Similarly, integration of 3x minus 5 raised to half is equal to 3x minus 5 raised to half plus 1 divided by half plus 1 into 3. Since here also coefficient of x is 3 plus constant c. Here constant 3 is taken outside, therefore the term becomes 1/6 into 3 means 18. If we simplify this addition with cross multiplication, then we get the answer 3/2. Therefore we get here 3x plus 1 bracket raised to 3/2 divided by 3/2. पण छेदाच्या छेदामधली टर्म रिवर्स येते, therefore here we get 2/3 into 3x plus 1 bracket raised to 3/2 plus here also we get 2/3 into 3x minus 5 raised to 3/2 plus constant c. Take this 2/3 term also outside, therefore simplifying it we get 1/27 into 3x plus 1 bracket raised to 3/2 plus 3x minus 5 bracket raised to 3/2 plus constant c. बघा इथे एक्झाम्पलमध्ये जेव्हा टर्म्स रूटमध्ये असतील आणि त्या टर्म्स तुमच्या ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शनने जोडल्या जातील तेव्हा रॅशनलायझेशन मेथड यूज करा आणि एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इथे ज्या रूटमध्ये टर्म्स आहेत तिथलं रूट साईन काढलं आणि आपण ब्रॅकेट रेज टू किती लिहिला, हाफ लिहिला. आता आपल्याला 2 टर्म आहेत म्हणून आपण इथं दोघांचे इंटिग्रल्स सेपरेट केले. इथं आपण ax प्लस बी टाईपची टर्म आहे म्हणून ह्याला जर मी एक्स कन्सिडर केलं तर ही टर्म कुठली होली, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू हाफ म्हणजेच एक्स रेज टू एन झाला म्हणून आपण एक्स रेज टू एनचा इथं फॉर्म्युला यूज केला. मग फॉर्म्युल्यामध्ये टर्म काय असते, एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवायडेड बाय एन प्लस 1. देअरफॉर हिअर वी गेट, इथं आपल्याला काय मिळालं 3x प्लस 1 ब्रॅकेट रेज टू एनची किंमत किती आहे तुमची हाफ, त्याच्यामध्ये प्लस 1 करा. हीच टर्म एकदा छेदामध्ये घ्या. पण एक्सच्या जागी ax प्लस बी टर्म असल्यामुळे एक्सचा जो कोइफिशियंट आहे त्या टर्मनं आपण इथं काय केलं, डिवाइड केलं. अगदी सिमिलर सेकंड टर्ममध्ये केलं. पुढच्या स्टेपमध्ये आपण काय केलं, ह्या दोघांची ॲडिशन सॉल्व केली तर त्याचा आन्सर किती येतं 3/2. हा 3 ऑलरेडी आपण बाहेर घेतला म्हणजे ह्या ब्रॅकेटची पण व्हॅल्यू किती झाली 3/2. छेदाच्या छेदामध्ये असल्यामुळे हा 2 रिवर्स कुठे येतो आपला न्यूमरेटरमध्ये आणि आपल्याला टर्म मिळते 2/3 आणि ब्रॅकेट रेस टू किती मिळतं 3/2. सिमिलरली इकडे पण येणार 2/3 इंटू ब्रॅकेट रेस टू 3/2. हा 2/3 पण आपण बाहेर घेतला आणि 2ने डिवाइड केलं तर फायनल आन्सर काय मिळतं आपल्याला 1/27 आणि ब्रॅकेट रेस टू पहिला ब्रॅकेट रेस टू पण 3/2 प्लस सेकंड ब्रॅकेट रेस टू पण 3/2 प्लस कॉन्स्टंट सी. आता एक्झाम्पलमध्ये कुठंही जर अशा टाईपची टर्म तुम्हाला मिळाली की रूटमध्ये टर्म्स आहे 2 आणि त्या ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शननी जोडलेले असतील तर आपल्याला नेहमी अशाच पद्धतीने त्याचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागतं. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज इंटिग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवायडेड बाय एक्स मायनस 1 इंटू dx. Therefore integral I becomes integration of x cube upon x minus 1 into dx. First here we adjust the terms.
Here term given is x cube and term in the denominator is x minus 1. There here we adjust the terms with taking -1 and +1. तिथं आपण काय केलं, ॲडजस्टमेंट करण्यासाठी एक्स क्यूबमध्ये एकदा -1 घेतला, एकदा +1 घेतला आणि एक्स क्यूब -1ला आपण फर्स्ट टर्म म्हटली आणि राहिलेल्या 1ला आपण काय म्हटली, सेकंड टर्म म्हटली आणि दोघांचा डिनॉमिनेटर आपण सेपरेट केला. Then we get integration of x cube minus 1 divided by x minus 1 plus second term is 1 divided by x minus 1 into dx. Now factorize this equation. Then we get its factors x minus 1 into x square plus x plus 1 divided by term in the denominator is x minus 1 plus second term remains as it is, that is 1 upon x minus 1 into dx. Here same term x minus 1 get cancelled, therefore term remaining is x square plus x plus 1 plus 1 upon x minus 1 into dx. So all the terms are connected with plus sign, therefore use integration formula of each term. Therefore we get integration of x square dx is x cube divided by 3 plus sign as it is. Integration of x is x square divided by 2 plus sign as it is. Integration of 1 into dx is x plus sign as it is, and here the integration of 1 upon x minus 1 is log of x minus 1 प्लस कॉन्स्टंट सी. इथं आपण काय केलं, पहिल्यांदा ॲडजस्टमेंट करताना एक -1 एक +1 घेतला, एक्स क्यूब -1ला फर्स्ट टर्म म्हटली आणि राहिलेल्या 1ला सेकंड टर्म म्हणून आपण डिनॉमिनेटर सेपरेट केला. ह्याचे जर आपण फॅक्टर्स पाडले, हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, सेकंड 1 म्हणजे 1चा क्यूब असतो, मग ए क्यूब मायनस बी क्यूबची फॉर्म्युला पण इथे यूज केला आणि ह्याचे फॅक्टर्स पाडले, तर हा कॉमन फॅक्टर असल्यामुळे काय होतो, कॅन्सल होतो. आता राहिलेल्या सगळ्या टर्म्स ॲडिशननी सिम्पली जोडलेल्या आहेत, कनेक्टेड आहेत, पण आपण प्रत्येकाचे इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले यूज केले आणि आपलं सोल्युशन इथं आपण कंप्लीट केलं. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज इंटिग्रेशन ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 3x इंटू dx. एक्झाम्पलमध्ये कुठंही तुमची टर्म 1 प्लस साईनमध्ये कुठलाही अँगल असू दे अशा टाईपची टर्म आली तर नेहमी आपल्याला हीच मेथड यूज करायचं आहे. हिअर वी हॅव टू यूज व्हॅल्यू ऑफ 1 ॲज आयडेंटिटी अँड व्हॅल्यू ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू फॉर्म्युला ऑफ साइन 2x. लास्ट टॉपिकमध्ये डेरिव्हेटिव्ह टॉपिकमध्ये तुम्हाला मी अशा टाईपचे एक्झाम्पल्स सांगितले होते, ज्याच्यामध्ये साईनसाठी साइन 2x चा फॉर्म्युला आपण यूज करतो आणि 1साठी आपण काय करतो, आयडेंटिटी यूज करतो. पहिल्यांदा आपण साइन 2x चा फॉर्म्युला पाहूयात. इथं साइन 3x इज इक्वल टू घ्यायचा आहे, पण साइन 2x चा फॉर्म्युला काय असतो, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, म्हणजे 2 साइन कॉस घ्यायचं असतं आणि जो अँगल आहे त्याला डिवायडेड बाय 2 करायचं असतं. therefore we get sin 3x is equal to 2 into sin of 3x divided by 2 into cos of 3x divided by 2. therefore use here identity cos square of 3x by 2 plus sin square of 3x by 2. इथं काय सांगितलं, साइन 2x चा फॉर्म्युला ह्या टर्मसाठी यूज केला तर टर्म येते तुमची 2 sin 3x by 2 इंटू कॉस 3x by 2. इथला अँगल 3x by 2 आहे म्हणून आपण आयडेंटिटीमधला सुद्धा अँगल किती घेतलेला आहे, 3x by 2, आणि आपली आयडेंटिटी यूज केली cos square x प्लस sin square x इज इक्वल टू 1. आता इथं तयार होणारे ह्या 3 टर्म्स म्हणजे एका ब्रॅकेटच्या एक्सपान्शन स्क्वेअर एक्सपान्शनच्या टर्म्स असतात, म्हणून आपण स्क्वेअर रूटमध्ये त्या ब्रॅकेटचा काय तयार केला, स्क्वेअर तयार केला. मग स्क्वेअर तयार करताना स्क्वेअरमध्ये असणाऱ्या टर्म्सचं फक्त स्क्वेअर रूट घ्यायचं आणि मधल्या टर्मचं काय घ्यायचं असतं, साइन. therefore स्क्वेअर रूट ऑफ cos square of 3x by 2 is cos of 3x by 2. middle sign is plus as it is, and square root of sin square of 3x by 2 is sin of 3x by 2 whole bracket square. Now term in the integral becomes integration of square root of
cos of 3x by 2 plus sin of 3x by 2 bracket square. Here square root get cancelled. Therefore, the terms in the integrals are integration of cos of 3x divided by 2 plus sin of 3x divided by 2 into dx. These terms are connected with plus sign. Therefore, use here their formulas. We know that integration of cos x is sin x, but here angle given is 3x by 2. Therefore, integration of cos of 3x by 2 is sin of 3x by 2 into 1 upon 3 by 2, because here term given is 3x by 2. Therefore, we have to divide the answer with coefficient of x, and coefficient of x is 3 by 2. Therefore, here we have divided with 3 by 2 term. Similarly, the term in the second integral become minus integration of sin x is cos x. Therefore, here we get minus cos of 3x by 2 into 1 upon 3 by 2 plus constant c. Therefore, we get 2 by 3 into bracket sin of 3x by 2 minus cos of 3x by 2 plus constant c. बघा इथे एक्झाम्पलमध्ये जेव्हा 1 प्लस साईनमध्ये टर्म येईल तुमची कुठलाही अँगल असू दे तेव्हा ही मेथड यूज करायची. मी सांगितले मी साईनसाठी साईन 2x फॉर्म्युला यूज करायचा आणि इथं जो अँगल आहे तोच अँगल तुम्ही इथं आयडेंटिटीमध्ये यूज करायच्या. ह्या 3 टर्म्स म्हणजे नेहमी एका स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या एक्सपान्शन टर्म्स होतात, म्हणून त्याच्यावरून त्यांचा काय करा तुम्ही ब्रॅकेट तयार करा. ब्रॅकेट तयार करताना ह्याचं फक्त स्क्वेअर रूट घ्यायचं म्हणजे कॉस आणि पुढचा अँगल येतो, ह्याचं स्क्वेअर रूट म्हणजे साईन आणि पुढचा अँगल आहे तसा येतो, आणि मधल्या टर्मचं इथलं जे साईन असेल प्लस असेल तर प्लस घ्या, मायनस असेल तर मायनस घ्या. स्क्वेअर रूट गेल्यामुळे आतमध्ये टर्म फक्त कॉस 3x by 2 प्लस साईन 3x by 2 ह्याच टर्म शिल्लक राहिल्या. मग आता आपल्याला फॉर्म्युले घ्यायचे आहेत. पहिली टर्म आपली काय झाली, इंटिग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x by 2 dx झाली. आणि आपल्याला माहिती आहे की इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्सची व्हॅल्यू किती असते, साईन. म्हणून ह्याचं इंटिग्रेशन काय मिळालं, साईन ऑफ अँगल आहे तोच घ्यायचा आहे 3x by 2 आहे, इथं सुद्धा किती आला 3x by 2 आला. पण आपल्याला सांगितले की एक्सचा कोएफिशियंट अदर दॅन 1 आला, एक सोडून दुसरा कुठलाही अंक आला की त्या नंबरनं परत आपल्याला इंटिग्रलला काय करावं लागतं, डिवाइड करावं लागतं. मग इथं एक्सचा कोएफिशियंट किती आहे तुमचा 3 by 2, मग ह्या टर्मला आपण 3 by 2 परत डिवाइड केलं. अगदी सिमिलर इथं साईनचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस असतं म्हणून टर्म आली मायनस कॉस ऑफ 3x by 2, आणि एक्सचं कोएफिशियंट 3 by 2 असल्यामुळे डिवाइड काय आपण केलं 1 upon 3 by 2 करून घेतलं, प्लस कॉन्स्टंट सी घेतलं. छेदाचा छेद असल्यामुळे छेदातली टर्म 2 कुठं आली वरती आणि इकडची 2 टर्म कुठं आली वरती आली. दोघांच्या मध्ये कॉमन असल्यामुळे ही टर्म आपण बाहेर घेतली 2 by 3. आता ही टर्म कॅन्सल झाल्यामुळे राहिली काय साईन ऑफ 3x by 2 मायनस कॉस ऑफ 3x by 2. ब्रॅकेट कंप्लीट केलं आणि प्लस कॉन्स्टंट सी. आणि इथं आपल्या एक्झाम्पलचं सोल्युशन कंप्लीट झालं. नाव द नेक्स्ट integral is integration of 4x plus 3 divided by 2x plus 1 into dx. First, here we adjust the term 4x plus 3 by 2 into 2x plus 1. Therefore, we get 2 into 2x is 4x plus 2 into 1 is 2. But we have to write 3. Therefore, here we have added plus 1 again. आपण काय केलं, ॲडजस्टमेंट करण्यासाठी 4x plus 3 ची व्हॅल्यू लिहिताना 2 into 2x plus 1 हा ब्रॅकेट म्हणजे छेदातलाच ब्रॅकेट आपण तिथं तयार करून घेतला. ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू जर घेतली तर किती झाली 2 into 2x म्हणजे 4x plus 2 झाली, पण आपल्याला व्हॅल्यू 3 हवी आहे म्हणून आपण आणखी एक प्लस 1 केला म्हणजे व्हॅल्यू आहे तशी 4x plus 3 झाली. दोघांचा डिनोमिनेटर आपण सेपरेट केला. देअरफॉर टर्म काय मिळणार, इंटिग्रेशन ऑफ 2 into 2x plus 1 डिवायडेड बाय 2x plus 1 plus 1 upon 2x plus 1 into dx. Here same term 2x plus 1 get cancelled. Therefore, we get 2 into integration of 1 into dx plus integration of 1 upon 2x plus 1 into dx as it is. Now use formula. Therefore, we get 2 into x
plus here integral of the type integration of 1 upon ax plus b. Therefore we have to use here formula of integration of 1 upon x, which is equal to log of x. Therefore we get value of this integral is log of 2x plus 1, and since coefficient of x is 2, therefore we have divided here with 2, and therefore we get answer plus half into log of 2x plus 1 plus constant c. एक्झाम्पलमध्ये आपण ॲडजस्टमेंट केल्यानंतर डिनॉमिनेटर सेपरेट केला आणि सिम्प्लिफाय केलं. पहिल्या टर्मचं इंटिग्रल तुम्हाला समजलं. दुसरं हे जे इंटिग्रेशन आहे ए एक्स प्लस बी टाईप आहे. मग ह्या दोन्हीला मी एक्स कन्सिडर केलं तर इंटिग्रेशन कोणतं झालं, इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स. आणि त्याचं आन्सर किती असतं, लॉग ऑफ एक्स. म्हणून ह्याचं आन्सर आलं लॉग ऑफ, आणि एक्स म्हणजे तुमची दिलेली व्हॅल्यू 2x प्लस 1 आहे. तसंच इथं एक्सचं कोएफिशियंट किती आहे, 2 आहे. म्हणून आपण 2नी ह्या टर्मला काय केलं, परत डिवाइड केलं, आणि सगळ्या टर्म संपल्या म्हणून पुढे काय घेतला, प्लस कॉन्स्टंट सी घेतला. देअरफॉर वी गेट फायनल आन्सर ॲज 2x प्लस हाफ इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टंट सी. And here our solution is completed. Now the last example is integration of tan x upon sec x plus tan x dx. There we have to use rationalization method. Therefore change the middle sign and multiply the term to the both numerator and denominator. फक्त छेदातल्या टर्मचा आपण साइन केलं आणि साइन चेंज केलं, आणि त्याच टर्मने एकदा न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं. Therefore we get integration of tan x into sec x is sec x tan x, here minus sign as it is, tan x into tan x is equal to tan square x, and again here we have to use a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, that is square of first term minus square of second term. But by identity value of sec square minus tan square x is always 1. Therefore here we have written 1. Now the terms in the integrations are integration of sec x into tan x minus, here we cannot take the integration of tan square x directly, therefore we have to use here identity, that is sec square x minus 1. And here again we have used identity and its value is 1 into dx. Therefore to simplify this bracket, therefore separate integral sign of each term, and we get first term is integration of sec x into tan x dx minus integration of sec square x dx. This minus sign become plus, therefore we get plus 1 in integration of 1 dx. Now use the formula of all integrals, therefore we get the final answer sec x minus tan x plus constant c. एक्झाम्पलमध्ये सेक एक्स प्लस टॅन एक्स किंवा सेक एक्स मायनस टॅन एक्सची टर्म आली, सिमिलरली 1 प्लस साइन एक्स किंवा टर्म्स आल्या तरीसुद्धा तुम्हाला अशीच मेथड यूज करायची आहे. आणि तर एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय करायचे म्हणजे काय, पहिल्यांदा छेदातली जी टर्म असेल त्याचं रॅशनलायझिंग पार्ट घ्यायचा, चिन्ह बदलायचं आणि मल्टिप्लाय करायचं आणि सिम्प्लिफाय करत जायचं. सिम्प्लिफाय करताना इथं टर्म तुमची टॅन स्क्वेअरची झाली, पण टॅन स्क्वेअरचं डायरेक्ट इंटिग्रेशन घेता येत नाही म्हणून आपण त्याच्या जागी आयडेंटिटी यूज केली सेक स्क्वेअर एक्स मायनस 1, आणि इथंही आयडेंटिटीप्रमाणे ह्याची व्हॅल्यू किती आली, 1 आली. डिनॉमिनेटरमधला 1 लिहायची गरज नाही, म्हणजे फक्त न्यूमरेटरमधल्या टर्म्स राहिल्या. मग आपण इथं काय केलं, ह्या मायनस साईनमुळे साईन चेंज करून घेतले आणि प्रत्येक टर्मचं इंटिग्रल पण काय केलं, सेपरेट केलं, आणि नंतर त्यांचे फॉर्म्युले यूज केले की इथं आपलं सोल्युशन कंप्लीट झालं. आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला मी इंटिग्रेशनचे एक्झाम्पल्स कसे सॉल्व करायचे असतात हे सांगितलेलं आहे. सेम टाईपचे एक्झाम्पल जे एक्सरसाइजमध्ये दिलेले आहेत ते सगळे एक्झाम्पल सोडवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. सगळ्यांनी एक्झाम्पल सोडवणं गरजेचेच आहेत, कारण तुम्ही आत्तापासून प्रॅक्टिस करत गेलात, एक्झाम्पल सोडवत गेलात तर तुम्हाला पुढचे एक्झाम्पल्स आणि पुढचे पूर्ण सगळे टॉपिकसुद्धा समजायला
आणखी सोडवायला सोपे जाणार आहे. आजचं लेक्चर आपण इथंच थांबवूयात. थँक्यू.